ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसा मृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एधि वेदस्य मआणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। આપણે સામવેદનું તલવકાર શાખાનું કેન ઉપનિષદનો આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ અને અત્યારે આપણે સંબંધ ભાષ્ય જોઈ રહ્યા છીએ. ભગવાન ભાષ્યકારે આ સંબંધ ભાષ્ય એટલા માટે લખવું પડ્યું કે આગળના જે 8 અધ્યાયો ગયા એ કર્મકાંડ અને ઉપાસનાને લગતા હતા. હવે જે આ 9મો અધ્યાય થાય છે એનું પ્રકરણ બદલાય છે. એ આપણે નક્કી કર્યું કે ભાઈ એના અનુબંધ ચતુષ્ટય 4 એના જે અંગો છે જે નક્કી કરે કે આ પ્રકરણ અલગ પડે છે એ આગળના 8 અધ્યાય જે ગયા એના કરતાં આ 9મો અધ્યાય જુદો પડે છે. અને એટલા માટે આ ભાષ્ય સંબંધ ભાષ્ય, ઉપોદ્ઘાત ભાષ્ય પણ એને કહેવાય, પ્રસ્તાવના પણ કહેવાય, પૂર્વ ભૂમિકા પણ કહેવાય. એ રૂપે અહીંયા ભાષ્યકારે પહેલાં કહેવું પડે છે કે ભાઈ આની આગળના જે કર્મકાંડના લગતા જે બધા અધ્યાયો ગયા 8 એના કરતાં આ પ્રકરણ જુદું છે. આ જ્ઞાનકાંડ છે, એનો વિષય જ્ઞાનનો છે. પેલામાં કર્મ અને ઉપાસનાનો વિષય હતો એટલે એ અહીંયા સ્થાપિત કરવા માટે આપણને સમજાવે છે. તો 8 નંબરના પાના પર આપણે ગયા વખતે જોયેલું, પેજ નંબર 8 કૈલાસ આશ્રમના પુસ્તકમાં ભાષ્યમાં તત્રૈવ ચ પારિવ્રાજ્ય વિધાને હેતુ ઉક્ત. એટલે આગળના જે કહેવાય ને કે 3 ગતિની વાત કરવામાં આવી આગળના જે કર્મકાંડમાં, એમાં એવું નક્કી થયું કે જે માણસ કર્મ અને ઉપાસના કાં તો એકલું કર્મ જ કરે છે, સકામ કર્મ, અથવા તો કર્મ અને ઉપાસનાનો સંયુક્ત કરે છે, બંને સાથે કરે છે, તો એની કઈ કઈ ગતિઓ થાય છે એની વાત થઈ. તો જે સકામ કર્મ કરે છે એની ગતિ કઈ રીતની થાય છે? દક્ષિણાયનના માર્ગે થાય છે. એટલે આવવાનું ને જવાનું, આવવાનું ને જવાનું એવી ગતિ થાય છે.
જ્યારે જે ઉત્તરાયણ માર્ગે જે ગતિ કરવા માગે છે એણે કર્મ અને ઉપાસના નિષ્કામ ભાવનાથી કરી છે. સકામ ભાવનાથી પણ કરી હોય તો પણ એની ઉત્તરાયણ માર્ગે ગતિ થાય, જે પ્રમાણેની એની ઉપાસના અને કર્મની તીવ્રતા હોય એ પ્રમાણે. પણ ત્યાંથી એણે પાછા આવવું પડે. જો નિષ્કામ ભાવનાથી કર્યું હોય અને મુમુક્ષુ હોય તો એની ગતિ પાછા આવવાની રહેતી નથી. એ ત્યાં ઉત્તરાયણ માર્ગમાં ત્યાં ને ત્યાં જ એ લોકમાં રહે છે અને પછી બ્રહ્માજી પાસે ઉપદેશ ગ્રહણ કરે અને જો જ્ઞાન થઈ જાય તો એની પણ મુક્તિ થઈ જાય. જો ન થાય તો પાછા એને આવવું પડે પાછું નવા કલ્પમાં. આ રીતની વ્યવસ્થા છે એમાં. અને જે ત્રીજી ગતિ કહી એ કઈ કીધી? અધોગતિ કીધી. આવન જાવન શું છે, જન્મ થાય અને તરત મૃત્યુ પામે. એટલે જે મચ્છર માખી જે બધા છે ને જે જીવજંતુ એના જેવું, એટલે જાયસ્વ મ્રિયસ્વ, જન્મ્યો મર્યો. એટલે એકદમ ક્ષુદ્ર જંતુઓ બધા જે છે એ બધાની ગતિ કેવી છે? સાવ અધોગતિ કહેવાય, નીચલી. એટલે એ બિચારાને કંઈ આમ ભોગવ્યું ન ભોગવ્યું ત્યાં પાછું મરી જાય, ભોગવ્યું ન મરી પાછા નવો જન્મ, નવો મૃત્યુ, એ રીતે ચાલ્યા જ કરે. એવી ત્રીજા પ્રકારની ગતિ. એટલે 3 ગતિથી પણ જે અલગ વ્યક્તિ છે, સાધક જે એવો છે કે જેનામાં ટોટલ હવે વૈરાગ્ય અને નિષ્કામ ભાવનાથી કર્મ કર્યું છે, અંતઃકરણ શુદ્ધ થયું છે એનું કર્મ દ્વારા અને ઉપાસના દ્વારા એનામાં મનમાં નિશ્ચલતા આવી છે, એવી વ્યક્તિ જે છે એના માટે હવે કયો માર્ગ છે? આ ઉત્તરાયણ તરફની એની ગતિ છે અને એ થોડો તૈયાર થયો છે જ્ઞાનની તૈયારી કરવા માટે. કારણ કે જ્ઞાન એને જોઈએ છે. હવે એને નક્કી થયું છે કે મારો મોક્ષ, મારે તો મુક્ત થવું છે. અત્યારે હું બંધાયેલો છું. આપણને તો બંધાયેલા છે એવું લાગતું નથી. લાગે ત્યારે પછી આપણે વિચાર કરીએ કે આમાંથી કેમ છૂટવું. આપણે તો એમ જ સમજીએ કે આપણે મુક્ત જ છીએ. પણ મુક્તિ કોને કહેવી અને બંધન ક્યાં છે એ સમજીએ તો પછી આપણે મુક્ત થવાનો પ્રયાસ કરીએ. એટલે અહીંયા કહે છે કે આ જે હવે વ્યક્તિ હવે જે નિષ્કામ ભાવનાથી એણે જેણે કર્મ કર્યા, અંતઃકરણ શુદ્ધિ થઈ ગઈ એની, મનનું પણ એનું નિશ્ચલતા થાય, સાત્વિક મન થઈ ગયું એનું. હવે એનામાં જ્ઞાનની પીપાસા છે. હવે એને જ્ઞાન સિવાય બીજું કંઈ જોઈતું નથી. હવે કોઈ પણ ભૌતિક વિષયોમાં એનું મન હવે જતું નથી. એવો એ દ્રઢ થઈ ગયો. એવી વ્યક્તિની અહીંયા વાત છે. તત્ર એવ ચ પારિવ્રાજ્ય વિધાને હેતુ ઉક્ત. એટલે એની આગળ આપણને કહ્યું કે ભાઈ આ જે વ્યક્તિ છે એણે હવે ઘર છે તૂર્ણમ વિનિર્ગમ્યતા યદહ રેવ વિરજેત. જેવો તમારામાં વૈરાગ્ય જન્મે તદહ રેવ પ્રવ્રજેત. એટલે જેવો વૈરાગ્ય જન્મે એવું ઘર છોડીને નીકળી જવું જોઈએ. એવું જાબાલ ઉપનિષદમાં કહેવામાં આવે કે જેવો તમારામાં વૈરાગ્ય જન્મે એટલે વિરક્ત થવું એ બહુ આવશ્યક છે. જો આ જ્ઞાન માટે આપણને એકદમ એવી નિષ્ઠા જોઈતી હોય તો વિરક્ત થવું પડે. વિરક્ત એટલે શું? કે વિષયો પ્રત્યેથી આપણું મન ઉઠી જવું જોઈએ. તિરસ્કાર કરવાનો નથી, પણ આપણને એનું મૂલ્ય સમજાવવું જોઈએ કે આ જે વિષયો છે એનું મૂલ્ય મને કઈ ગતિ તરફ લઈ જાય છે એ આપણો નિશ્ચય. એટલે વિવેક થવો જોઈએ. અને વિવેકમાંથી જન્મેલો વૈરાગ્ય હોય ને તો જ એ ટકાઉ વૈરાગ્ય હોય. એટલે આ જે વ્યક્તિ છે એનામાં વૈરાગ્ય જન્મ્યો છે હવે, અને એને હવે બીજું કંઈ જોઈતું નથી. એના જીવનનું એક જ એજન્ડા આ જ્ઞાન કેમ પ્રાપ્ત કરવું અને એમાં પછી નિષ્ઠા કેમ પ્રાપ્ત કરવી. તો એવી જે વ્યક્તિ છે એની વાત છે. તત્ર એવ ચ પારિવ્રાજ વિધાને હેતુ. તો આ જે વ્યક્તિ છે એની બૃહદારણ્યક ઉપનિષદની આગળના જે મંત્રો કે આગળના જે ભાષ્યમાં લખાયું ને કે ભાઈ એની 3 ગતિ છે. તો એ 3 ગતિથી ઉપર જે વ્યક્તિ જવા માગે છે એને દક્ષિણાયન માર્ગે નથી જોઈતો, ઉત્તરાયણ માર્ગે નથી જોઈતો, અધોગતિની વાત જ નથી. પણ ઉત્તરાયણ માર્ગમાં પણ એને રસ નથી હવે. એટલે એને કોઈ સકામ વિષયો નથી રહ્યા એના માટે. એનો જીવનનો એક જ પર્પસ છે, એક જ હેતુ છે. શું? બસ મારે આ જ્ઞાન જોઈએ, બીજું કંઈ નથી જોઈતું. એવી વ્યક્તિ છે. એટલે એના મનમાં હવે આવું જન્મે, આપણને જન્મે કે ન જન્મે દરેકને પોતાને ખબર પડે. પણ અહીંયા તો એને કીધું કિમ પ્રજયા કરિષ્યામઃ યેષામ નઃ અયમ આત્મા અયમ લોક ઇતિ. આ વ્યક્તિ જે છે આ શું છે કે ભાષ્યકાર અહીંયા જે ઉપનિષદનો પહેલો મંત્ર છે ને એ શિષ્ય આચાર્ય પાસે જઈને પ્રશ્ન કરે કે એને શીતમ પતતિ પ્રેષિતમ મનઃ. આવો પ્રશ્ન કોને ઉપજે? જેણે આટલો બધો વિચાર કર્યો અને વૈરાગ્ય હોય એને. એટલા માટે આ ભાષ્યમાં આપણને પૂર્વ ભૂમિકા રૂપે સમજાવે છે કે આ વ્યક્તિ જેણે પ્રશ્ન કર્યો ને એના મનમાં શું શું બધું ચાલતું હશે અને એ કઈ કક્ષાનો વ્યક્તિ છે. એટલે એમ કહે છે કે હવે એને તો બીજા આ 3 ગતિમાં રસ નથી. એટલા માટે એને કહે છે કે મારે આ પ્રજા અને આ બધાથી કરવું શું? કારણ કે પ્રજા શું છે? સાધન છે.
શેનું સાધન છે? આ લોકનું, મનુષ્ય લોકની પ્રાપ્તિ. પછી શું છે? કર્મ છે એ પિતૃલોકનું સાધન, અને દેવલોકનું સાધન શું છે? ઉપાસના. એમાંના એકે સાધનની હવે એને જરૂર નથી. એટલે એમ કે છે કેમ પ્રજા કરીશ? પ્રજાથી મારે શું કરવાનું, મારે આ દેવતાઓના લોકથી શું કરવાનું, એવો પ્રશ્ન એને થયો. એટલે આ બધું બહુ વિચાર માગી લે છે. એટલે વિચારશીલ વ્યક્તિ છે. એટલે કહે છે કે અમારે તો હવે આત્માલોક જ જોઈએ છે, અમારે આ ચોથો લોક જોઈએ. આ 3 લોક નથી જોઈતા. ચોથો લોક કયો છે? આત્મલોક. બસ એ જ અમારે જોઈએ છે. આત્મલોક જ અમને પ્રાપ્ત થવો જોઈએ. ઇતિ તત્ર અયમ હેત્વર્થ. તો આ કહ્યું છે ને, એના મનમાં શું થયું? પ્રજા કર્મ તત્સંયુક્ત વિદ્યાભિ મનુષ્ય પિતૃ દેવલોકત્રય સાધનૈ અનાત્મલોક પ્રતિપત્તિ કારણૈ કિમ કરીષ્યામઃ. આ 3 લોક જે છે, મનુષ્યલોક, પિતૃલોક અને દેવલોક, એ 3 લોકથી અને એના સાધનો કયા છે? સાધનો પ્રજા, કર્મ અને ઉપાસના. એ 3 સાધનોથી અમારે શું કરવાનું? ભાઈ મારે જે ગામ જવું નહીં એની વાત કરવાનો શું અર્થ? એટલે હવે મારે તો આ આત્મલોક જ જોઈએ છે. એટલે એમ કે છે આ બધા જે લોક છે એ બધા કયા છે? અનાત્મલોક છે. તો અનાત્મલોક જે અને અનાત્મલોકના જે સાધનો છે એના માટે કિમ કરીશ્યામઃ, અમે એનાથી શું કરીશું? એ આપણને પૂછતો નથી અમે શું કરીએ, એમ પૂછતો નથી. શું કરીશું એટલે કામના શું છે હવે? એટલે વ્યર્થ છે આ બધું, એમ કહેવાનો મતલબ એવો છે. ન ચ અસ્માકમ લોકત્રયમ અનિત્યમ સાધન સાધ્યમ ઇષ્ટમ. અમને આ સાધન સાધ્યરૂપી જે લોક છે, કારણ કે દરેક જે આ બધા અનાત્મા લોક છે ને એમાં સાધન અને સાધ્યનો સંબંધ હોય. સાધ્ય મારું નક્કી હોય એ પ્રમાણે હું સાધન નક્કી કરું. મારું જે સાધ્ય હોય એ સાધ્ય પ્રમાણે હું સાધન નક્કી કરું ને, એટલે સાધ્ય સાધનથી આ બધા લોક પ્રાપ્ત થાય છે. તો એ અમને ઈચ્છનીય નથી. યેષામ અસ્માકમ સ્વાભાવિક, જે અમારે માટે શું છે? સ્વાભાવિક અજઃ અજરઃ અમૃતઃ અભય ન વર્ધતે કર્મના નો કનીયાન નિત્યશ્ચ લોક ઇષ્ટ. અમને કયો લોક જોઈએ છે? અમને તો સ્વાભાવિક, અમારું જે સ્વરૂપભૂત જે અમારો જે સ્વભાવ છે, કેવો છે આપણો સ્વભાવ બધાનો? પ્રત્યેકનો સ્વભાવ. આ વ્યક્તિનો સ્વભાવ એવી વાત નથી કરતો. આ તો સ્વભાવ, આપણો સ્વરૂપ જે છે એ કેવું છે? અજ છે. હું તો અજન્મા છું. આત્માનો જન્મ પણ નથી, મૃત્યુ પણ નથી. જન્મ હોય એટલે પછી બીજા વિકારો આવે, છેલ્લો વિકાર મૃત્યુ. એ વિકારો કોઈ એમાં નથી, એટલે અજ કીધો. અજરહ, ઘડપણ નથી. વિકાર આવે તો ઘડપણ આવે, જન્મ થાય તો ઘડપણની ચિંતા થાય. જન્મ જ નથી પછી ઘડપણની ચિંતા આપણે શું કામ કરવાની? આત્માનો જન્મ, આત્મા એટલે હું, હું એટલે મારો જન્મ નથી, મારું ઘડપણ નથી. અમૃત છું, હું તો અમૃત સ્વરૂપ છું. અમૃત એટલે શું? અમર છું, અભય છું, હું ભયમાં નિષ્ઠ છું. ભય ક્યારે હોય? બીજો કોઈ અન્ય હોય તો ભય હોય. દ્વિતીયાદ્વય ભયમ ભવતી. જો બીજો કોઈ હોય ને તો ભય લાગે. એકલા કોઈ હોય જ નહીં તો ભાઈ ભય છે ને. આપણા મનમાં ભય, ભલે આપણે ઘરમાં એકલા હોઈએ ને તો આપણને ભય લાગે. કેમ ભય લાગે? કારણ કે બીજો કોઈ આવશે, કંઈક કરશે, કંઈક એટેક કરશે, કોઈ આપણી પર આક્રમણ કરશે, કંઈક લઈ જશે, કંઈક છીનવી જશે, કંઈક ભાગ પડાવશે. આપણને ભય કેમ છે? બીજાને હિસાબે જ ભય હોય છે. આ તો કહે છે કે એકલો હોય પછી બીજો હોય તો એનાથી ભય હંમેશા બીજાથી જ લાગે. એકલા માણસને ભય ન લાગવો જોઈએ. નહીં તો એનામાં હજી ભય છે એનો અર્થ એવો કે અન્યની ચિંતા કરે. બીજો કંઈ મારી પર કરે તો જ મને ભય હોય ને, બીજો હોય તો જ હોય ને. એટલે એ નથી. એટલે એમ કહે છે કે અમારો સ્વાભાવિક અજઃ અજરઃ અમૃતઃ અભય. અને બીજું શું છે? ન વર્ધતે કર્મણા નો કનિયાન. અમારામાં કોઈ પણ કર્મથી કોઈ પણ વધારો થતો નથી, ઉમેરો થતો નથી. હું કંઈક કર્મ કરું અને મારામાં મારી પ્રતિષ્ઠા વધી જાય, મારો યશ વધી જાય, મારું સન્માન વધી જાય, એવું બધું થાય ને આપણને. તો આને કંઈ થતું જ નથી એવું, એને કંઈ એની સાથે નિસ્બત જ નથી. ન વર્ધતે કર્મણા એટલે કર્મ. જેમ સમુદ્રમાંથી 1 બાલદી લઈ લો તો સમુદ્ર ઓછો થઈ નથી જતો, 110 બાલદી લઈ લો તો એ સમુદ્ર ઓછો નથી થતો. અને ઉમેરો તો તે એમાં વધારો થતો નથી. એમ આમાં કોઈ વધારો કે ઘટાડો થતો નથી. શેમાં? આત્મામાં. આત્મા એટલે કે મારું સ્વરૂપ જે છે મારામાં એટલે આ શરીરવાળો મારો નહીં, શરીરમાં જે રહેલો છે એ મારામાં. એટલે એમાં જે બધાનો આત્મા છે એની વ્યાખ્યા.
તો એમાં કોઈ પણ સુધારો વધારો ઉમેરો ઘટાડો કંઈ થતું નથી. અને એ જ વસ્તુ અમને ઇષ્ટ છે. અમારે માટે તો આવી જ ઈચ્છા છે કે આ આત્મલોક જોઈએ છે, બીજો કોઈ લોક જોઈતો નથી, એવો એનો દ્રઢ નિશ્ચય છે. સચ નિત્યત્વાત. ચલો આ વાક્ય આપણે જરા ફરી વાર વાંચી લઈએ. 5મી લાઈન. સચ નિત્યત્વાત ન અવિદ્યા નિવૃત્તિ વ્યતિરેકેણ અન્ય સાધન નિષ્પાદ્ય તસ્માત પ્રત્યગાત્મ બ્રહ્મ વિજ્ઞાન પૂર્વક સર્વૈષણા સંન્યાસ એવ કર્તવ્ય ઇતિ. સચ એટલે કે મોક્ષની વાત ચાલે ને, એ મોક્ષની વાત કરે. સચ મોક્ષ નિત્યત્વાદ. એ મોક્ષ કેવો છે? નિત્ય છે. આત્મા કેવો છે? આત્મા એટલે મોક્ષ. આત્મા એટલે મુક્ત જ છે. મુક્ત કોણ છે? આત્મા જ છે. બીજા બધા બંધનવાળા જ છે. અનાત્મા છે ને એ બધા બંધનને લગતા છે. એમાં બધા બંધાય અને પોતે બાંધે અને પોતે બંધાય, બેવ છે. એટલે અનાત્મા લોક છે એ કેવો છે? બદ્ધ છે. જ્યારે આ મોક્ષ છે સચ નિત્યત્વાત ન અવિદ્યા નિવૃત્તિ વ્યતિરેકેણ અન્ય સાધન નિષ્પાદ્ય. અવિદ્યા નિવૃત્તિ સિવાય એને માટેનો બીજો કોઈ માર્ગ નથી. આનો કોઈ બીજો શોર્ટકટ ખરો? કંઈક ચાવી બાવી બતાવો, કંઈક ચમત્કાર થાય એવું કંઈ ખરું? હાથ મૂકો, સ્વામીજી હાથ મૂકી દે, કે કોઈ ગુરુજી કંઈક એવા મળી જાય, કોઈ ચમત્કારી વ્યક્તિ મળી જાય તો આપણો મુક્ત થઈ જઈએ એવું થાય? ન થાય, નહીં થાય. કારણ કે અવિદ્યા નિવૃત્તિ વ્યતિરેકણ. અવિદ્યા જે છે, અવિદ્યા એટલે કે અજ્ઞાન. અજ્ઞાન છે એટલે આપણને કામનાઓ છે. અજ્ઞાનને કારણે છે ને, અજ્ઞાન શું છે? મને મારા વિશેનું અજ્ઞાન છે, આત્મા વિશેનું અજ્ઞાન છે. આપણે હું આને આત્મા માનું છું, આ શરીરને હું આત્મા માનું છું, દેહને, ઇન્દ્રિયને, મનને, બુદ્ધિને, અનેક વસ્તુઓને હું આત્મા માનું છું. અને એ આત્મા બુદ્ધિ જે અનાત્મામાં આત્મબુદ્ધિ છે. આ બધા કેવા છે? દેહ છે, અનાત્મા છે. અનાત્મામાં હું આત્મબુદ્ધિ કરું છું અને એને આત્મા માનીને પછી હું આખું જગતમાં મજા કર્યા કરું છું. પણ એ આખી ખોટી દિશા છે ને. જેમ આગળ પેલો આખા પાટા બાંધીને પેલી રમત રમતા ને, મટકા ફોડ. આખા પાટા બાંધીને પછી આપણે પહેલાં તો ગણી લીધું હોય કેટલા સ્ટેપ છે, કઈ દિશામાં છે, બધું બરાબર માપીને બધું કર્યું હોય. પછી આંખે પાટા બાંધીને પછી આપણને થોડો ગોળ ફેરવી દે અને ફેરવીને પછી આપણને તો ખબર જ નથી હવે કઈ દિશા. આપણે તો સ્ટેપ બરાબર ગણેલા હોય કે 25 સ્ટેપે આવે છે. 25 સ્ટેપ કર્યા પછી ત્યાં મારીએ તો મટકું તો ફૂટે નહીં. પછી આંખ ખોલીને જોઈએ તો ક્યાં પેલી બાજુ મટકું છે ને આપણે આ બાજુ છે, એવું થાય ને. એવું આ છે કે આપણે શું છે કે જે કરવાનું છે એ કરતા નથી. દિશા આપણી એકદમ જ ઉલટી દિશામાં આપણી બધી પ્રવૃત્તિ ચાલતી હોય છે. એટલે એમ કહે છે કે મોક્ષ તો નિત્ય છે, પણ અવિદ્યા જે છે, અજ્ઞાન જે છે, એ અજ્ઞાન આપણને શું કરાવે છે? ખોટા રસ્તે લઈ જાય છે. મને મારા સ્વરૂપનું અજ્ઞાન છે ને એટલા માટે મને કામનાઓ છે. મારું સ્વરૂપ કેવું છે? આનંદ સ્વરૂપ છું હું, સચ્ચિદાનંદ. આપણે બોલીએ કે હું સચ્ચિદાનંદ છું, સોહમ સોહમ, હું એ છું, એ છું, એ હું પરમાત્મા છું. પણ પરમાત્મા છું એટલે પરમાત્મા કેવો છે? દુઃખી છે, રડતો છે? નહીં. હું બ્રહ્મ છું. કેવી રીતે બ્રહ્મ છું? હું પૂર્ણ છું. કેવી રીતે પૂર્ણ? એ બધું વિચારીએ આપણે તો પછી એ ખબર પડે કે ભાઈ મારું સ્વરૂપ કેવું છે? આનંદ સ્વરૂપ. અત્યાર સુધી હું કેવું સમજું છું? હું અપૂર્ણ છું. મારી પ્રવૃત્તિ બધી અપૂર્ણતાને દૂર કરવા માટે છે. કારણ કે હું એમ સમજું કે હું અધૂરો છું, આઈ એમ ઇનએડિક્વેટ. હજી મારામાં ઘણી બધી ખામીઓ છે, ઉણપો છે. એના માટે મારી પ્રવૃત્તિઓ ચાલતી હોય. એટલે અજ્ઞાનને દૂર કર્યા સિવાય, આ અજ્ઞાન છે આપણું, મારા વિશેનું અજ્ઞાન, જગત વિશેનું પણ અજ્ઞાન. જગત વિશેનું શું અજ્ઞાન છે? જગત મને સુખી કરશે. જગતમાં બધું જ આવી ગયું. સ્ત્રી પત્ની આવી ગઈ ને, પુત્ર આવી ગયા ને, પરિવારે આવી ગયો ને, સગા સંબંધીઓ આવી, બધું જગતમાં આવી ગયો. એ બધા મને સુખી કરશે, વિષયો મને સુખી કરશે. એવી જે આપણા મનની જે ગણતરી છે ને, એ બધી ગણતરી કેવી છે? ખોટી છે. એ આપણને સમજાય. એટલે એ અજ્ઞાન છે. એ અજ્ઞાન જ્યારે દૂર થાય પછી તમે આ જ્ઞાન માટે એકદમ તૈયાર થઈ ગયા કહેવાય. ત્યાં સુધી આપણી અજ્ઞાનમાંથી બહાર નીકળવું એવું સહેલું નથી. બોલી નાખ્યું આપણે બધું, કહી દીધું, સમજ પડી ગઈ. પણ એમાં આપણા અંદરના જે વાસનાઓ છે ને બધી, એ વાસનાઓ આપણને બહુ બધી પ્રવૃત્ત કરે છે. ભૂલી જતા હોઈએ પાછા થોડી વાર, વળી પાછા આપણે વિથડ્રો કરી લેવાનું, વળી પાછા. એટલે વારંવાર આ કરીશું તો જ. એટલે
આનો પણ અભ્યાસ થવો જોઈએ. એટલે કહે છે કે અવિદ્યા નિવૃત્તિ વ્યતિરેકેણ, એના સિવાય અન્ય સાધન નિષ્પાદ્ય ન અન્ય સાધન નિષ્પાદ્ય, આ અવિદ્યાની નિવૃત્તિ સિવાયનું બીજું કોઈ સાધન આને માટેનું નથી. તસ્માત પ્રત્યેગાત્મ બ્રહ્મ વિજ્ઞાનપૂર્વક, એટલે કે તત્વજ્ઞાન એટલે કે પ્રત્યેક આત્મા વિશેનું જ્ઞાન. પ્રત્યેક આત્મા સ્વામીજીએ કાલે સમજાવ્યું. પ્રત્યેક આત્મા કેમ કીધો? કારણ કે આત્મા ઘણા છે આપણા માટે. શરીરે આત્મા છે, મન પણ આત્મા છે, બુદ્ધિ પણ આત્મા છે, ઇન્દ્રિયો પણ આત્મા છે. ક્યારેક હું બોલું છું, ક્યારેક હું ચાલું છું, ક્યારેક હું કંઈક આમ વિચાર કરું છું, ક્યારેક હું દુઃખી છું, ક્યારેક હું કરતા છું, ક્યારેક હું ભોગતા છું. એટલે હું જે કહીએ ને એ આત્મા છે. આ પ્રત્યેક આત્મા કીધું. પ્રત્યેક આત્મા એટલે અંતરતમ, જે ઇનર મોસ્ટ, અંદરમાં અંદર, એટલે જે મારો સાચો હું છે, સત્ય હું જે છે ને એની વાત છે. એટલે પ્રત્યેક એવો વિશેષણ વાપર્યું. અંતરતમા આત્મા એટલે પેલા બધા આત્મા નહીં ગણવાના, એ બધા અનાત્મા છે. આપણે ભલે એને આત્મા કહીએ તો એ પ્રત્યેક આત્મા બ્રહ્મ વિજ્ઞાન. પ્રત્યેક આત્મા એટલે કે આત્મા અને બ્રહ્મના ઐક્યનું જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનપૂર્વક. એ જ્ઞાન કેવી રીતે થાય? સર્વૈષણા સંન્યાસ એવ કર્તવ્ય. આ જ્ઞાન થાય, આ જ્ઞાન માટે તમારે બધો જ સંન્યાસ કરી નાખવાનો. સંન્યાસ એટલે ત્યાગ કરવાનો. ત્યાગ એટલે શું કરવાનું? માલિકી આપણી છોડી દેવાની, સીધો હિસાબ. આ મારું છે, મારું છે આપણે કહીએ ને, એ મારા પણ હું છોડી દેવાનું. આ શરીર મારું છે, આ ઘર મારું છે, આ સંપત્તિ મારી છે, ફલાણું. એટલે દરેક વસ્તુ અનાત્માને આપણે મારું મારું કરતા એ બધાને છોડી દેવાનું. એટલે એમ કહે છે સર્વૈષણા સંન્યાસ, એટલે પુત્રેષણા, વિત્તેષણા અને લોકેષણા. આ બધા જે આ છે ને 3 એષણાઓ કેમ કીધી? કારણ કે 3 એષણા એ મારા સુખના સોર્સિસ છે. અત્યારે હું જે સુખ શોધું છું ને આ 3માંથી જ શોધું છું. આપણે વિચાર કરીએ ને તો આ 3માં આ બધું જ આવી જાય. લોકનું સુખ જોઈએ છે, આ લોકનું સુખ જોઈએ, પરલોકનું સુખ જોઈએ. પુત્ર દ્વારા સુખ જોઈએ, આ લોક જોઈએ. વિત્ત દ્વારા સુખ જોઈએ, પિતૃલોક જોઈએ. એટલે પુત્રેષણા એટલે ભૂ ભુવ સુવ, આ 3 જે લોક કીધા એ 3 લોકના સુખની જ આપણને આકાંક્ષા હોય છે. અને એટલા માટે જ આપણે કર્યા કરતા હોય પ્રવૃત્તિ. તો એમાંથી એનો ત્યાગ કરવાનો કીધો. સર્વ એષણા સંન્યાસ એવ કર્તવ્ય. આ કરવો જ જોઈએ. કર્તવ્ય એટલે શું છે? કરવું જ જોઈએ. એના પર ભાર મૂક્યો. એટલે એમ કહે છે કે આ બધું કરવું પડશે તમારે. એટલે આ કરવું, જે કરે ને એને આવો પ્રશ્ન ઉપજે. કયો? કે એને શીતમ પદ્ધતિ પ્રેષિતમ મન. આપણે તો ગોખેલો પ્રશ્ન છે. એને તો શું છે કે એને તો અંતરથી સ્ફુરેલો છે. હા, અંદરથી સ્ફુરેલો છે. તો હવે જો એમાં છે ને નીચે આપણે આનંદગીરી ટીકા જરા જોઈ લઈએ. 5મી લાઈનમાં કર્મ મોક્ષે, 5મી લાઈન પહેલાં 4થી લાઈનમાં જુઓ. પહેલાં 1 નંબરની ફૂટનોટ છે એ આપણે જોવાની બાકી હતી. 1 નંબરની ફૂટનોટ છે ને 4થી લાઈનમાં આનંદગીરી ટીકામાં કર્મણાથી શરૂ થાય ને, ત્યાં કર્મણા પાસે 1 નંબર લખેલો છે. એ 1 નંબરની ટીકા છે કર્મણા વિના ન ઇત્યાદિ. ત્યાં છે ને અનુમાન આપેલું છે. હવે આપણે અનુમાન વિશે તમને થોડો ઘણો તો ખ્યાલ હશે, હું માનું છું. અનુમાન પ્રમાણ છે, જેમ આપણે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. આપણે ઇન્દ્રિયો જે છે એના દ્વારા જે કંઈ પણ જ્ઞાન થાય, પ્રમાણ એટલે જ્ઞાન માટેનું સાધન. જ્ઞાન માટેનું સાધન એને પ્રમાણ કહેવાય. હવે આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ એટલે ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે ડાયરેક્ટ સીધું આપણને જ્ઞાન થાય ને એને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ. ઇન્દ્રિયોથી આપણે આંખથી તમને કંઈક પણ દેખાય તો એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ થયું. પરોક્ષ વસ્તુ જુદી છે. પરોક્ષ વસ્તુ અનુમાન કહો કે તમે સાંભળીને પણ કરી શકો વિચાર. તમને ભૂતકાળમાં અનુભવ થયો હોય અથવા તો તમે કલ્પના કરી શકો. તાજમહાલ તમે જોયો જ નથી. તાજમહાલ કેવો છે? તો ભાઈ આરસપાણનો છે, ફલાણા આવા મિનાર છે, નામ છે, એવું બધું વર્ણન કરે. એના દ્વારા મને થોડું પરોક્ષ જ્ઞાન થાય. પછી તમે આ તાજમહાલ આગ્રા જાઓ અને ત્યાં જઈને એનો જુઓ ત્યારે તમને પેલું આમ સરખામણી કરો કે આ બધું હા હવે બરાબર. એ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થયું. પેલું પરોક્ષ જ્ઞાન હતું ને ત્યાં સુધી તમને એકદમ આબેહૂબ એનું ચિત્ર નહોતું. એટલે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે એક, એ શ્રેષ્ઠ પ્રમાણ કહેવાય. પછી અનુમાન પ્રમાણ છે. રસ્તાઓ ભીના છે, વરસાદ આવ્યો હોવો જોઈએ. આપણે અનુમાન આપણે આ બધું કરતા જ હોઈએ છીએ. આમાં આ તો શબ્દ ખાલી અનુમાન વાપરીએ છીએ પ્રમાણ જાણવા માટે, પણ આ બધા પ્રયોગ આપણે કરતા અનુમાનથી કરતા જોઈએ. બહાર ચપ્પલ પડ્યા છે, હજી ઘરે જઈને પહોંચું, હું ઘરેથી આવ્યો ત્યારે કોઈ હતું નહીં, બહાર ચપ્પલો પડ્યા છે 5-6, કોઈક આવ્યું લાગે છે, આપણે કહીએ ને એવું.
આ બધા અનુમાન છે. આપણે અનુમાનથી જ બધું કરીએ છીએ આમ તો મોટા ભાગે. ડૉક્ટર પાસે જઈએ તો આપણે અનુમાન કરીએ પેટમાં દુખે છે, કેમ દુખે, અહીંયા દુખે છે, ત્યાં દુખે છે, એમ બધું પૂછે આપણે. પછી સ્પોટ કરે કે ભાઈ ક્યાં પર્ટિક્યુલર દુખે છે અને ક્યાં દુખે છે, પછી એનો ઇલાજ કરે, નિદાન કરે કે ભાઈ આપણે કે મને ઝાડા થઈ ગયા, ભાઈ ઝાડા થઈ ગયા એવું તમે નક્કી કર્યું? ઝાડા થઈ ગયા, ડાયરિયા થઈ ગયું, કે ડાયરિયા નહીં કહેવાનું. ડૉક્ટર પાસે જાવ એટલે ઝાડા થાય એટલે ડાયરિયા એવું નહીં. ડાયરિયા પર્ટિક્યુલર શબ્દ છે એના માટે. એટલે એક ડૉક્ટર કે એ મારે નક્કી કરવાનું ડાયરિયા છે કે બીજું કંઈ કારણ છે. એમ કોઈપણ વસ્તુનું નિદાન કરવા માટે અનુમાન પણ પ્રમાણ છે. અનુમાન પ્રમાણ કઈ રીતે? અને એ અમુક એના ચિહ્નો પરથી આપણે નક્કી કરીએ છીએ. જેમ બહાર રસ્તાઓ ભીના છે એ ચિહ્ન છે, એ ચિહ્નો પરથી આપણે શું નક્કી થાય? એટલે લિંગ છે એનું. લિંગ લીનમ ગમયતી લિંગ. લીનમ એટલે છે જે દેખાતું નથી ને, એ દેખાતું નથી એનું જ્ઞાન કરાવનારું ચિહ્ન. એટલે પર્વતો ધૂમવાન એવું કીધું ને આપણે, પર્વતો ધૂમવાન. જો એવો આપણે એક પ્રયોગ હતો, પર્વતો વહ્નિમાન. પર્વતો વહ્નિમાન એટલે શું? પર્વત ઉપર ધુમાડો છે, અગ્નિ છે. કેમ ધૂમવાન? કારણ કે ત્યાં ધુમાડો છે. હવે ધુમાડા ઉપરથી આપણે અગ્નિનું અનુમાન કર્યું. અનુમાન એ જ્ઞાન છે, આ પણ એક જ્ઞાનનું પ્રમાણ છે અનુમાન. જેમ આપણને વરસાદનું જ્ઞાન થયું ને, રસ્તાઓ ભીના છે, કે કપ પડ્યા છે બધા, ઘરે હું આવ્યો 5-6 કપ પડ્યા છે ચાના ખાલી, કોઈક આવ્યું હોવું છે, મહેમાન આવ્યા હોવા જોઈએ, એવું અનુમાન આપણે બાંધી દઈએ. એમ આ જે પર્વત ઉપર ધુમાડો દેખાતો, અગ્નિ નથી દેખાતો, ધુમાડો દેખાય તો દૂરથી આપણે આગ લાગી એવું લાગે ને, કે ક્યાંક આગ લાગે, ધુમાડો દેખાય છે, ક્યાંક આગ લાગે, પેલી હોટલમાં આગ લાગે, ક્યાંક બહુથી દૂરથી ધુમાડો દેખાતો હોય આપણે, ક્યાંક આગ લાગી હોવી જોઈએ. એ કેવી રીતે નક્કી થયું? તો એના માટે શું છે, એની વ્યાપ્તિ, એના માટે દ્રષ્ટાંત હોય કે જ્યાં જ્યાં પણ ધુમાડો હોય ત્યાં અગ્નિ હોવો જોઈએ. એને વ્યાપ્તિ કહેવાય. યત્ર યત્ર ધૂમઃ તત્ર તત્ર વહ્નિ. જ્યાં જ્યાં પણ ધુમાડો હોય ત્યાં અગ્નિ હોવો જોઈએ. આ એનો નિયમ બની ગયો. સમજ પડે છે ને? નિયમ બનાવવા માટે ગમે તે જ્યાં જ્યાં પણ આ હોય ત્યાં આ હોય એવું નહીં. જ્યાં જ્યાં પણ અગ્નિ હોય ત્યાં ધુમાડો, એવો નિયમ નથી પાછો, એવો રિવર્સ નથી. હા, પણ જ્યાં જ્યાં પણ ધુમાડો છે ત્યાં અગ્નિ હોવો જ જોઈએ. જ્યાં તમને ધુમાડો દેખાય ત્યાં અગ્નિ છે જ એવું સમજી જ લેવાનું. એ અનુમાન થયું. એટલે અનુમાન એ પ્રમાણ છે. વેદાંતમાં આ બધા પ્રમાણો ગણાતા હોય. એટલે અનુમાનમાં છે ને 3 મુખ્ય પ્રમાણો આપણે વેદાંતમાં ગણતા. આમ મૂળ 5 અવયવો છે અનુમાનના. તો મૂળ 5માંથી આપણે શું સમજીએ છીએ? આપણે તો પ્રતિજ્ઞા કહેવાય ને, પક્ષ. પર્વતો વહ્નિમાને પક્ષ કીધો. પર્વત અગ્નિવાળો છે એવો પક્ષ ત્યાં આપણે સિદ્ધ કરવાનું છે. સાધ્ય જે છે ને, પક્ષ એટલે સાધ્ય, જ્યાં આપણે સિદ્ધ કરવાનું છે. શું સિદ્ધ કરવાનું છે? પર્વત ઉપર અગ્નિ છે એ આપણે સિદ્ધ કરવું છે. તો પર્વતો વહ્નિમાન એ સિદ્ધ કરવા, એને પક્ષ કીધો. એને પક્ષ કહો, પ્રતિજ્ઞા કહો. એની ટર્મિનોલોજી પ્રતિજ્ઞા કે પક્ષ એવો છે. પછી કહે છે કે કઈ રીતે તમે કહો છો, એનું કારણ બતાવવું પડે ને. એટલે તો કે હેતુ. પ્રતિજ્ઞા પછી હેતુ, એ બીજો અવયવ છે, બીજું અંગ છે અનુમાનનું. તો હેતુ શું છે? તો કે ધૂમત્વાત, ધુમાડો છે એટલા માટે. આ બધા આવશે. એટલે આ હવે છે ને, હવે થોડા અમુક આવા અનુમાન પ્રમાણો આવશે. એટલે અનુમાનથી નક્કી થાય બધું. કોઈ પણ વસ્તુ તમારે સિદ્ધ કરવી હોય તો અનુમાન પ્રમાણ છે. પહેલાં સીધા પ્રત્યક્ષથી નક્કી થતો હોય તો વાંધો નહીં, તો પછી અનુમાન પર જવું પડે, નહીં તો પછી ઉપમા પર જવું પડે. હા, ધારો કે હાઇપોથિસિસ હોય ને, આપણે આમ ધારવું પડે, પહેલાં ધારવું પડે. ધારણા જ ખોટી હોય તો દાખલાની રીત ગમે એટલી સાચી હોય તો માર્ક ન મળે, રીતના માર્કે ન મળે, એવું છે. એટલે આ જે અનુમાન આપ્યું, ધૂમત્વાત હેતુ આપ્યો, વ્યાપ્તિ આપી. શું વ્યાપ્તિ છે? યો ધૂમવાન સહ વહ્નિમાન. જે ધુમાડાવાળું હોય તે અગ્નિવાળું છે, આવો નિયમ આપી દીધો. એટલે દૃષ્ટાંત આપો ભાઈ. આવું ક્યાં તમે જોયું? રસોડામાં પહેલાં તો સગડી હતી, હવે ત્યાં તો ધુમાડા ઓછા દેખાતા હોય. પહેલાં તો સગડી હતી ને, તો સગડી હતી એમાંથી ધુમાડા નીકળે. પહેલાં લાકડા સળગાવે, કોલસા સળગાવે. તો એમ કે જ્યારે અમે રસોડામાં જોયું, રસોડામાં જ્યારે ધુમાડો દેખાય ને એટલે અમે સમજીએ કે ત્યાં કંઈક સળગતું લાગે છે. સગડીમાં દેવતા પેટાવેલા છે એવું આપણે સમજીએ. એટલે એમ કહે છે કે આ રીતે. તો અહીંયા જો પહેલા નંબરની ફૂટનોટ છે ને, એમાં અહીંયા એક આ અનુમાન આપ્યું છે
આ અનુમાન છે ને પૂર્વ પક્ષી છે, એનું અનુમાન છે. પૂર્વ પક્ષી જે આર્ગ્યુમેન્ટ કરે ને એ કંઈક આમ સિદ્ધ કરવા માટે કંઈ પ્રમાણ આપે, તો અનુમાન પ્રમાણથી એ સિદ્ધ કરવા માગે છે. શું સિદ્ધ કરવા માગે છે? મોક્ષ છે એ કર્મથી જ પ્રાપ્ત થાય એવું એ સિદ્ધ કરવા માગે છે. મીમાંસક જે છે, પૂર્વ પક્ષી જે છે, એનો આગ્રહ એવો જ છે કે કર્મથી જ વસ્તુ મળે અને મોક્ષ જે છે એ કર્મથી જ પ્રાપ્ત થાય એવું એણે સિદ્ધ કરવું છે. એટલે એના માટે એ અનુમાન આપે છે કે તમે કેવી રીતે એવું કહો છો. તો હવે એ જો મોક્ષ કર્મજન્ય આ એનો પક્ષ છે. એને શું સિદ્ધ કરવું છે? મોક્ષ કર્મથી જ પ્રાપ્ત થાય એવું એણે સિદ્ધ કરવું છે. કેવી રીતે? તો હેતુ આપ્યો ફલત્વાદ, કારણ કે મોક્ષ એ ફળ છે. કોઈ પણ ફળ હોય, તમારે કોઈ પણ ફળ જોઈતું હોય તો કર્મ કરવું પડે ને. ભલે ના આંબાના ઝાડ ઉપર કેરી લટકતી હોય પણ એને તોડવી તો પડે ને, કંઈક કર્મ કરવું પડે, એમને થોડી મળી જાય તમને. અને ધારો કે પડી નીચે તો તમારે કર્મ કરવું પડે, લેવા જવાનું એટલું તો કરવું પડે. એટલે એમ કહે છે કે કર્મજન્ય આ મોક્ષ કેવો છે? કર્મથી જ પ્રાપ્ત થાય. ફલત્વાદ, કારણ કે ફળ છે મોક્ષ. અત્યારે તમે ક્યાં મુક્ત છો? અત્યારે તો આપણે બધા લાગીએ છીએ ને. આપણે પ્રયત્ન શેના માટે કરીએ? મુક્તિ માટે કરીએ. કેમ? કારણ કે હું અત્યારે બદ્ધ છું. એ બદ્ધ છું એવું એ લાગવું એ મુશ્કેલી વાત છે. મોટા ભાગે તો લાગતું જ નથી. બદ્ધ છું એવું નથી લાગતું આપણને તો. પણ આપણે જ્યારે સમજ્યા આવે ત્યારે કહે છે કે ફલત્વાદ કેવી રીતે? તો કે સ્વર્ગવત, સ્વર્ગ જે છે એને પ્રાપ્તિ કરવા માટે તમારે શું કરવું પડે? કર્મ કરવું પડે, અગ્નિહોત્ર વગેરે કર્મ કરવા પડે. તો તમારે કર્મ કરો તો જ તમને ફળ પ્રાપ્ત થાય. હવે તમારે મોક્ષ જોઈતો હોય તો કર્મ કરવું પડે. એવો એનો આર્ગ્યુમેન્ટ, એની દલીલ આવી છે. કોની? પૂર્વ પક્ષી. એટલે પછી અહીંયા કહે છે આગળ ફૂટનોટમાં અત્ર અનુકૂલ તર્કમ આહ, તો કે આ ફલવત્વ જે કહો છો તમે એ આ કર્મથી જ તમને આ પ્રાપ્ત થાય એવો તમારો જે આગ્રહ છે એ બરાબર નથી. સિદ્ધાંતિ એવું કહે છે, વેદાંતિ સિદ્ધાંતિ. કારણ કે એ બરાબર નથી. મોક્ષ કંઈ કર્મથી પ્રાપ્ત થાય નહીં. કારણ કે કર્મથી જે કંઈ પણ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય એ કેવી હોય? અનિત્ય હોય, મર્યાદિત હોય. કારણ કે કર્મના સાધનો કયા છે? મર્યાદિત છે. અને મર્યાદિત સાધનથી જે કંઈ પણ પ્રાપ્ત થાય એ કેવું હોય? મર્યાદિત. મારે શું જોઈએ છે? આત્મા જોઈએ. આત્મા એટલે કે મોક્ષ જોઈએ. મોક્ષ કેવો જોઈએ? નિત્ય હોય એવો મોક્ષ જોઈએ. તો નિત્ય વસ્તુ મારે જોઈતી હોય તો નિત્ય સાધન જોઈએ ને. હવે નિત્ય સાધન તો કોઈ હોય જ નહીં. સાધન બન્યું એટલે નિત્ય રહે જ નહીં. સાધન જે કોઈ પણ વસ્તુ બને ને એ અનિત્ય જ બની જાય. એટલે એ પણ સમજવાની વસ્તુ છે કે સાધન કહું ને, સાધન કહ્યું એટલે હું સાધ્યને પકડવા માટે, મારે સાધ્ય મેળવવા માટે સાધનની જરૂર પડે. તો સાધન જુદું, સાધ્ય જુદું. ત્યાં ભેદ બુદ્ધિ આવી ગઈ. હવે ભેદ બુદ્ધિ આવી એટલે શું થયું? મર્યાદિત થઈ ગયું. પાછું સાધન જુદું અને પેલું એ જુદું એટલે ભેદ થઈ ગયું, અપૂર્ણ થઈ ગયું. એટલે એ સાધન સાધ્યનો હિસાબ અહીંયા નથી. જે કર્મ કરો એમાં તો સાધન સાધ્યનો સંબંધ છે. હેતુ હેતુમત ભાવ જે કીધો ને આપણે આગળમાં. એટલે આ અહીંયા જે છે એ સાધન સાધ્યનો ભાવ નથી. એટલે એમ કહે છે અત્ર અનુકૂળ તર્કમ આહ અન્યથા ઇત્યાદિના. એટલે જો આનંદગીરી ટીકામાં અન્યથા કીધું ને, ચોથી લાઈનમાં કીધું આનંદગીરી ટીકામાં કર્મણા વિના ન લભ્યતે. એટલે મોક્ષ જે છે, પૂર્વ પક્ષી કહે છે કે કર્મ વગર મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય નહીં એવો એનો આ દલીલ છે. કેમ? તો કે ફલત્વાદ, કારણ કે એ ફળ છે. કેવી રીતે તમે કહો છો કે સ્વર્ગ જે છે એ એક ફળ છે, એ કર્મ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કોઈ પણ ફળ તમારે જોઈતું હોય તો તમારે કર્મ કરવું પડે. એ એનું અનુમાન છે. હવે એ અનુમાનને પછી આ સિદ્ધાંતિ સમજાવશે આપણને. તો અન્યથા સ્વભાવ મુક્તત્વે બંધ મોક્ષ અવસ્થાયો અવિશેષા. તો કહે છે કે આ જે તમે કહો છો, અત્યારે મારી ઈચ્છા, મારી સમજણ શું છે? હું બદ્ધ છું, બરાબર, અને મુક્ત નથી એવો મારો અત્યારે નિર્ણય છે. નિશ્ચય મારો કેવો છે? અત્યારે હું બદ્ધ છું. આપણે કેમ મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કરીએ? કારણ કે હું માનું છું કે અત્યારે હું બદ્ધ છું. હવે શ્રુતિ શું કહે છે આપણને? અહીંયા જે શું કીધું? સચ નિત્યત્વાત. ભાષ્યકારે શું કીધું? મોક્ષ કેવો છે? નિત્ય છે. આપણે શું સમજીએ છીએ? મોક્ષ કેવો છે? હજી બદ્ધ છું એટલે મોક્ષ તો મેળવવાનો છે. જે નિત્ય હોય એને મેળવવાનું ન હોય, નિત્ય એને જાણવાનું હોય. મેળવવાનું ક્યો ને હોય? કર્મથી મેળવવાનું હોય ને, એ મારાથી દૂર હોય, એ અપ્રાપ્ત હોય, એની પ્રાપ્તિ કરવાની. જ્યારે મોક્ષ શું છે? એ તો પ્રાપ્ત જ છે. એ પ્રાપ્ત છે, પ્રાપ્તિ છે, એ જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાનનો વિષય છે.
જેમ કંઠાભરણ કહે ને, કંઠાભરણ, મારા ગળામાં કંઠી હું શોધતો હોઉં, હું કંઈક કામમાં પડી ગયો અને પછી એકદમ જ યાદ આવ્યો, હાથમાં મોબાઈલ હોય, સાંભળતો હોય કંઈક બીજું, અને પછી કોઈને ફોન મોબાઈલ ક્યાં કે મારે ફોન કરવો હોય, હાથમાં મોબાઈલ છે, આપણે કંઈક સાંભળીએ છીએ, સ્તોત્ર સાંભળતો હોય, કંઈ પણ સાંભળતો હોય, હાથમાં જ મોબાઈલ છે, પણ ઘણીવાર શું થાય આપણને ફોન શોધું, પછી ખ્યાલ અરે આ તો અહીંયા જ છે, એવું થાય ને આપણે, એવું થાય. તો આવું જે આ ગળામાં કંઠી હોય કે પેલું કહે ને કે જુડો છે, કમરમાં જુડો લટકાવેલો જ છે, પણ બિચારી શોધે છે આખા ઘરમાં, આ જુડો ક્યાં મૂકી, જુડો ક્યાં મૂકે, એમ આ જે આપણું સ્વરૂપ છે ને એ સ્વરૂપ આપણને ખબર નથી એટલે આપણે શોધ્યા કરીએ છીએ. પણ તું જ છે દસમો દસમાને શોધે છે, દસમો દસમાને શોધે છે. કેમ શોધે છે? એને પોતાનું અજ્ઞાન છે કે હું દસમો છું, પોતાને નવમો જ માને છે. આ બધા નવ ગણી લીધા એણે, દસમાની વાર્તા તો ખબર છે ને બધાને, એ તો પછી એને શોધવું પડે. એટલે દસમો દસમાને શોધે છે. કેમ શોધે છે? કારણ કે એને પોતાનું જ અજ્ઞાન છે, પોતાને એ નવમો માને છે, પોતે દસમો છે એ ભૂલી ગયો છે. એમ આપણે મુક્ત જ છીએ એવું આપણે ભૂલી ગયા છે. એટલે આપણને આ જરૂર છે કે ભાઈ સમજાવવાની હોય કે તું તને જે માને છે ને એ ખોટી રીતે તારી જાતને માને છે, તારું સ્વરૂપ જુદું છે અને તું જેને હું માને છે એ જુદું છે, એવી આપણને સમજણ આપે છે. એટલે એમ કે ફલ તારે એટલે મોક્ષ હવે તારા માટે તો ફળ બની ગયું, તો મોક્ષ પણ ફળ બન્યું એવું જ્યારે કહેવા માંગે. મોક્ષ નિત્ય છે એટલે ફળ છે, અને અત્યારે હું બદ્ધ છું એ પણ ફળ જ છે ને ભાઈ. અત્યારે મને બંધન લાગે છે એટલે મારી અત્યારે સમજ શું છે, સ્વાભાવિક સમજ શું છે, હું બદ્ધ છું, એટલા માટે મુક્તિ માટે પ્રયત્ન કર. તો મુક્તિ અને બદ્ધ બંને એક જ જગ્યાએ હોઈ શકે? ન હોઈ શકે. એટલે એમ કહે છે બંધ મોક્ષ અવસ્થાયો અવિશેષાપાતાત. તો તમે બદ્ધ છો અને મુક્ત છો એવું બંને એક જ સ્થાનમાં એક જ જગ્યાએ હોઈ શકે નહીં. એ તો અવિશેષ. તો આ તો તમારું જે થયું તો આમાં તો બદ્ધ થવામાં અને મુક્ત થવામાં કોઈ ફેર પડ્યો નહીં. તમે બદ્ધ છો અને મુક્ત છો બંને એક જ થઈ ગયું. એટલે એ કહે છે કે એવું નથી. સચ નિત્યત્વાદ. મોક્ષ કેવો છે? નિત્ય છે. જ્યારે તમારી આ બદ્ધ ને એ બધી જે ગણતરી છે એ બધી કેવી છે? ખોટી છે, મિથ્યા છે. એટલે આજે તમે અત્યારે બદ્ધ માનો છો ને એ શું છે? અવિદ્યા છે. એની નિવૃત્તિ જરૂરી છે, અને એ નિવૃત્ત નહીં થાય ત્યાં સુધી તમને જ્ઞાન થશે નહીં, તમારા પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન નહીં થાય. અને સ્વરૂપનું જ્ઞાન થવા માટે તમારે આ અજ્ઞાનને દૂર કરવું પડશે. એટલે કહે છે કે અવિદ્યા નિવૃત્તિ વ્યતિરેકેણ અન્ય સાધન નિષ્પાદ્ય ન અન્ય સાધન નિષ્પાદ્ય. બીજા કોઈ સાધનથી આ પ્રાપ્ત થશે નહીં. દસમા છોકરાને ત્વમ દસમો સી, તું દસમો છે એવું જ્યાં સુધી નહીં કહેવામાં આવે ત્યાં સુધી એ દસમાની શોધ કર્યા જ કરશે. ઝાડ ઉપર જશે ને નદીમાં જોવા જશે ને પછી કંઈક કરશે ને બીજું 1000 જાતની વસ્તુઓ કરશે, એને દસમો મળે નહીં. જ્યાં સુધી એ પોતાના નવમો માને છે અને એવું માને છે કે હું દસમો નથી, નવમો માને એટલે પોતે દસમો નથી એવું માને છે, ત્યાં સુધી એને દસમાનું જ્ઞાન થશે નહીં. ત્યાં સુધી એની શોધ ચાલુ રહે. જ્યાં સુધી હું મારા સ્વરૂપને નહીં સમજું કે હું સુખ સ્વરૂપ છું, હું આનંદ સ્વરૂપ છું, ત્યાં સુધી મારી સુખની કે આનંદની શોધ ચાલ્યા જ રહેશે, ચાલ્યા જ કરશે. એમ કહે છે. તો એમ કહે છે કે અનુકૂળ તર્ક આપવો જોઈએ. અન્યથા ઇત્યાદિ એટલે અન્યથા સ્વભાવ મુક્ત, એટલે અન્યથાથી એટલે તર્ક આપે છે. હવે જુઓ, સચ ઇતિ નિષ્પાદ્ય તસ્માત પ્રત્યેગાત્મ બ્રહ્મ વિજ્ઞાનપૂર્વક સર્વૈષણા સંન્યાસ. એ બધી એષણાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. એ કરશો તો જ તમને આ જ્ઞાન માટેની તમારી સંભાવના રહેશે. નહીં તો જ્યાં સુધી તમારું મન વિષયોમાં જ હશે, વૈરાગ્ય તમારામાં નહીં હોય તો આ જ્ઞાન તમને પચશે, સમજ પણ પડશે નહીં. એટલે કર્તવ્ય. તો હવે આગળ વાંચીએ આનંદગીરી ટીકામાં જ. ન કર્મ, હા જો, બ્રહ્મજ્ઞાનસ્ય અનુભવ અવસાનતા સિદ્ધયે પરોક્ષ નિશ્ચયપૂર્વક સંન્યાસ કર્તવ્ય. એટલે બ્રહ્મજ્ઞાનસ્ય અનુભવ અવસાનતા સિદ્ધયે, બ્રહ્મજ્ઞાન થવા માટે. બ્રહ્મજ્ઞાન એટલે શું થવાનું? હું બ્રહ્મ છું એ બ્રહ્મજ્ઞાન છે, હું મુક્ત છું એ બ્રહ્મજ્ઞાન છે. તો બ્રહ્મજ્ઞાનના અનુભવ અવસાનતા. અનુભવ અવસાનતા એટલે હું બ્રહ્મ છું એમાં મને મારું જ્ઞાન અપરોક્ષ જ્ઞાન થવું જોઈએ. અત્યારે મને જ્યારે
અત્યારે આપણે સાંભળીએ છીએ, આપણને સમજ પડે છે, ત્યારે એ જ્ઞાન કેવું છે? પરોક્ષ જ્ઞાન છે. અત્યારે આપણું અપરોક્ષ જ્ઞાન નથી થતું. આપણને ખબર પડી ગઈ શબ્દથી કે શાસ્ત્રથી, આપણને પરોક્ષ જ્ઞાન થયું કે મારું સ્વરૂપ શું છે, હું આનંદ સ્વરૂપ છું, એવું મને જ્ઞાન થયું. પછી એ મારું પોતાનું થયું નથી. આનંદ સ્વરૂપ છે, એ મારું સ્વરૂપ આનંદ સ્વરૂપ છે એવો મને અનુભવ થવો જોઈએ ને. એ મારું અનુભવ સિદ્ધ જ્ઞાન ક્યારે થાય? અપરોક્ષ થાય ત્યારે જ. સમજ પડે છે ને? પરોક્ષ અને અપરોક્ષમાં શું ફેર? અપરોક્ષ એટલે કે એ મારું પોતાનું થવું જોઈએ, મને પોતાને એ સમજ પડવી જોઈએ. પરોક્ષ જ્ઞાનથી પછી મારે અપરોક્ષ જ્ઞાન થવું જોઈએ, એના માટે મારે પ્રયત્ન કરવા પડે. પરોક્ષ જ્ઞાન અને અપરોક્ષ જ્ઞાનની વચ્ચેના જે વ્યવધાનો છે ને, જે અવરોધો છે, એ અવરોધોને મારે દૂર કરવા પડે, તો મને જ્ઞાન થાય. એટલે જ્ઞાન પછી વિજ્ઞાન, બરાબર, એ શબ્દ બરાબર છે. અત્યારે આપણે પરોક્ષ જ્ઞાન અને અપરોક્ષ જ્ઞાનની વચ્ચેના જે વ્યવધાન છે, પ્રતિબંધો છે, બધા કેટલા અવરોધો છે, બધા દેહાત્મ બુદ્ધિ મોટો અવરોધ છે. એ બધો વિવેક કરવો પડે ને આપણે, એટલે અને વૈરાગ્ય જોઈએ, તો આપણે આ જ્ઞાનમાં પછી કઈ રીતે નિષ્ઠ થવું એ આપણે સમજ પડે. તો એમ કહે છે કે બ્રહ્મ જ્ઞાનસ્ય અનુભવ અવસાનતા સિદ્ધયે પરોક્ષ નિશ્ચયપૂર્વક, મારા મનમાં પહેલાં તો નિશ્ચય જન્મવો જોઈએ, પરોક્ષ નિશ્ચય જન્મવો જોઈએ. પરોક્ષ નિશ્ચય, પરોક્ષ જ્ઞાન થયું કે બ્રહ્મ જ્ઞાન મારે થવું જોઈએ, હું બ્રહ્મ છું એવું જ્ઞાન મારું અત્યારે કેવું છે? પરોક્ષ જ્ઞાન છે, સીધું જ્ઞાન નથી. નહીં, પરા અપરા કી બાત નહીં. પરોક્ષ મીન્સ ઇનડાયરેક્ટ નોલેજ. અત્યારે પરોક્ષ એટલે અભી હમ कुतुब मीनार में જોયો નથી, मैंने कुतुब मीनार देखा नहीं है, मगर कोई ऐसा अपने को डिस्क्रिप्शन करता है वो इतना ऊंचा है, ऐसा है, फलाना है, ढिकना है, अनुमान, हाँ वो अनुमान है. तो ऐसा उसका डिस्क्रिप्शन सुन के हमको, हाँ जी, अनुमान है परोक्ष ज्ञान कराता है. परोक्ष ज्ञान से, अनुमान से क्या है, सीधा प्रत्यक्ष अपने को उसका चिन्ह दिखता है, जो उसकी निशानी है वो दिखता है. हाँ, मगर उससे अपने को उसका ज्ञान होता है, जो अपने को दिखती नहीं है वो वस्तु का ज्ञान होता है. જે દેખાતી નથી વસ્તુ, ધુમાડો દેખાય છે પણ અગ્નિ દેખાતો નથી, એટલે અનુમાન કર્યું આપણે. પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન શેનું છે? પ્રત્યક્ષ વગર તો કોઈ જ્ઞાન થાય જ નહીં. દરેક જ્ઞાન માટે પ્રત્યક્ષ તો જોઈએ જ. પ્રત્યક્ષ શું દેખાય છે? ધુમાડો દેખાય છે, પ્રત્યક્ષ. એના પરથી આપણે જે નથી દેખાતો એનું જ્ઞાન થાય છે. એટલે એમ કહે છે કે પરોક્ષ નિશ્ચયપૂર્વક સંન્યાસ કર્તવ્ય, એટલે મારો નિશ્ચય પહેલાં જન્મવો જોઈએ કે હું બ્રહ્મ છું, એ મારું પરોક્ષ જ્ઞાન છે. એ પરોક્ષ જ્ઞાન મારું અપરોક્ષ જ્ઞાન બનવું જોઈએ. ક્યારે જન્મે? સંન્યાસ એના માટે સંન્યાસ જ કરવો પડે. સંન્યાસ કરવો પડે એટલે આપણે કપડાં બદલવા પડે એની વાત નથી. સંન્યાસ એટલે એણે અહીંયા કહ્યું ને આપણને, સર્વેષણા સંન્યાસા, બધી જ એષણાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ ભાષ્યકારે. તો એમ કે છે સંન્યાસ કરતા સિદ્ધે જ અનુભવ અવસાને, આનંદગીરી ટીકામાં જ વાંચું, સિદ્ધે ચ અનુભવ અવસાને બ્રહ્માત્મ જ્ઞાને સ્વભાવ પ્રાપ્ત સંન્યાસ ઇતિ દ્રષ્ટવ્ય. એટલે આપણે વિવિધ દિશા સંન્યાસની વાત કરીએ છીએ ને, કે જ્યારે તમને હવે ઈચ્છા જન્મી કે મારે હવે આ જ્ઞાન જ જોઈએ છે, આ સિવાય મારે હવે કોઈ પણ બીજી કોઈ ઈચ્છાઓ રહી નથી, મારે કોઈ કામનાઓ નથી, મારે કંઈ બનવાનું નથી, મારે કંઈ સિદ્ધ કરવાનું નથી, મારે કંઈ પહોંચવાનું નથી, મારે કંઈ જવાનું નથી, એવું કોઈ પણ નથી, મારે હવે આ જ્ઞાન જ જોઈએ છે, એવો જ્યારે નિશ્ચય થાય ત્યારે એના માટે પછી વિવિધ દિશા સંન્યાસ, હવે એને આ જ્ઞાન માટે સંન્યાસ લેવાની આ શાસ્ત્રમાં છૂટ આપવામાં આવે છે. યદહરેવ વિરજેત તદહરેવ પ્રવ્રજેત. જ્યારે તમને ઈચ્છા, તમારામાં વૈરાગ્ય જન્મ્યો, આ જ્ઞાન માટેની ઈચ્છા જન્મ, વૈરાગ્ય એટલે શું? મને રાગ થયો. શેના માટે રાગ થયો? આ જ્ઞાન માટેનો રાગ જન્મ્યો. બીજી બધી વસ્તુ માટેનો રાગ મારો જતો રહે, તો મારે હવે ઘર છોડીને તૂર્ણમ વિનિર્ગમ્યતા, પોતાના ઘરને છોડીને તરત જ જતા રહેવાનું. ચાલો એ શક્ય નથી, પણ આસક્તિમાંથી તો નીચે ધીરે ધીરે મુક્ત થવાય આપણાથી. આપણે ઘર તથા આપણી જવાબદારી હોય, ઘણું બધું વિસ્તારથી બધું કર્યું હોય, આપણે બધા જોડાયેલા હોઈએ, એટલે એટલું એકસાથે છોડવું બહુ અઘરું છે. એટલે ધીરે ધીરે આપણે આસક્તિ તો મુક્ત થઈ શકે. એ આસક્તિ છે ને આપણા મનના સ્તરે છે બધી, એનામાંથી આપણે મુક્ત થતા જઈએ, પછી છોડી દો તમે. પછી છોડવા માટેનો પ્રયત્ન નહીં થાય, એ તો છૂટી જ જાય. પછી જેમ પેલું ફળ એકદમ પાકી જાય ને, પછી એની જાતે પડી જાય.
એમ આપણો વૈરાગ્ય જો પરિપક્વ થઈ જાય ને એની મેળે પછી બધું છૂટી જાય. પછી એને છોડવા માટેનો અત્યારે આપણે થોડો પ્રયત્ન કરવો પડે. આને ત્યાં નહીં જો આ બધા કનેક્શન હવે થોડા ઓછા કરતા પછી ધીમે ધીમે એ છૂટી જાય. ઇટ ગેટ્સ ડ્રોપ્ડ. એટલે પછી વૈરાગ્ય જન્મે પછી તમારે ઘર છોડી જવું જોઈએ એવી એ કહેવાની જરૂર નથી. એ તમે છોડી જ દો, કારણ કે એ બધું તમને ન્યુસન્સ વેલ્યુ એની આવે. હવે એ બધી વસ્તુ મને ત્રાસ આપે છે એવું લાગે. પહેલાં એ જ વસ્તુ મને બહુ ગમતી હતી, હવે એ વસ્તુ ત્રાસ આપે. આ નહીં જોઈએ, તે નહીં જોઈએ, એવું થવા માંડે. એટલે એમ કહે છે કે સિદ્ધે જ અનુભવ અવસાને, જ્યારે આ વિવિધિશા સંન્યાસ લઈ લીધો. એ હવે વિવિધિશા સંન્યાસ એ કેવો છે? વિધિપૂર્વકનો લીધેલો સંન્યાસ છે, વૈધ સંન્યાસ એને કહેવાય. એ સંન્યાસ છે એનાથી હવે તમે લીધા પછી તમારું પરોક્ષ જ્ઞાનમાંથી અપરોક્ષ જ્ઞાન થવા માટે, એટલે એ મારું જ્ઞાન બને, એમાં હું નિષ્ઠ બનું, એના માટેના મારા પ્રયત્ન ચાલુ રહેવા જોઈએ. એટલે કહે છે કે અને એના માટે જે વ્યવસ્થા આપી વિવિધિશા સંન્યાસ એટલા માટે આપ્યો કે જે સ્વાભાવિક સંન્યાસ છે, આત્માનો જે મૂળભૂત સ્વભાવ છે એ કેવો છે? સંન્યાસ છે. એનામાં કોઈ રાગદ્વેષ નથી, આત્મામાં કોઈ રાગદ્વેષ નથી. એ સંન્યાસી છે. સાચા અર્થમાં સંન્યાસી આત્મા જ છે, અને સંન્યાસ એટલે મોક્ષ છે. તો સ્વભાવ પ્રાપ્ત સંન્યાસી. તો પછી જ્યારે તમે આ બધું છોડી અને આ જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરો અને વિવિધિશા સંન્યાસ દ્વારા તમે આ સતત આનો અભ્યાસ કરતા જાઓ, તમારા મનનું પણ જોતા જાઓ, શ્રવણ મનન નિધિધ્યાસન આ બધું કરતાં તમને જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા જન્મે અને પછી નિષ્ઠા તમારી થાય. પછી શું થાય? એ તમારું જ્ઞાન કેવું બને? અપરોક્ષ જ્ઞાન બને. એ તમે પછી કેવા બની ગયા? સંન્યાસી બની ગયા. સાચા અર્થમાં, મુખ્ય અર્થમાં સંન્યાસી બન્યા. વિવિધિશા સંન્યાસ એ ગૌણ અર્થમાં સંન્યાસી છે. આ મુખ્ય અર્થમાં સંન્યાસ થયા. એટલે એમ કહે છે કે ઇતિ દ્રષ્ટવ્યમ ઇતશ્ચ ન, આનંદગીરી ટીકામાં વાંચું, ઇતશ્ચ ન કર્મ બ્રહ્માત્મતા નિશ્ચય સમુચ્ચય શાસ્ત્રાર્થ ઇતિ આહ. એટલે બ્રહ્માત્મ નિશ્ચય એટલે આત્મા અને બ્રહ્મ એ બંનેનું ઐક્ય છે. એ જ્ઞાન જે છે ને એ અને કર્મનો સમુચ્ચય થવો જોઈએ એવો શાસ્ત્રમાં ક્યાંય કહ્યું નથી. આ જે કોને કહે છે? આ સિદ્ધાંતિ પેલા મીમાંસકને કહે છે. કારણ કે સમુચ્ચયવાદી છે ને એ એમ કહે છે કે આમના યસ્ય ક્રિયાર્થત્વ, જે કંઈ વેદના મંત્રો છે, જે કંઈ પણ વેદનું વિધાન છે એ ક્રિયામાં જ તમને જોડે છે. એટલે તમારે એ ક્રિયા કરવાની જ, એટલે કર્મ તો છોડવાનું નહીં. એ આપણે વારંવાર ચર્ચા થઈ ગઈ. એટલે મીમાંસકનો મત આવો છે કે કર્મ તો ચાલુ રાખવાના. ભલે તમે આ મોક્ષ માટેની પણ પ્રવૃત્તિ કરો છો, પણ છતાંય તમારે કર્મ તો ચાલુ રાખવાના. તો કહે છે કે ન કર્મ બ્રહ્માત્મતા નિશ્ચય સમુચ્ચય શાસ્ત્રાર્થ. એટલે કર્મ અને બ્રહ્મનો સમુચ્ચય, બ્રહ્મ જ્ઞાનનો સમુચ્ચય થાય એવું શાસ્ત્રમાં ક્યાંય પણ કહ્યું નથી. એટલે કહે છે કર્મસઃ ભાવિત્વ ઇતિ. એટલે હવે ભાષ્યમાં આપણે વાંચીએ. ભાષ્યમાં છેલ્લેથી બીજી લીટી. કર્મસઃ ભાવિત્વ વિરોધાચ્ચ પ્રત્યગાત્મ બ્રહ્મ વિજ્ઞાનસ્ય. હા, જરા જોરથી બોલો એટલે સંભળાય એવું બોલજો. થોડો કોન્ફિડન્સ આવશે. જોરથી બોલજો. ખરે આ તો છે, કોન્ફિડન્સ આવશે એટલા માટે. પ્રત્યગાત્મ બ્રહ્મ વિજ્ઞાનસ્ય કર્મ સહ ભાવિત્વ વિરોધાત. કર્મ અને પ્રત્યગાત્મ બ્રહ્મ વિજ્ઞાન. પ્રત્યગાત્મા એટલે પ્રત્યગ એટલે કે અંતરતમ આત્મા, આપણો જે આત્મા છે એ, અને બ્રહ્મ, એ બંનેના વિજ્ઞાન, એ બંનેના ઐક્યનું જે જ્ઞાન છે એનો અને કર્મ બંનેનો સહભાવિત્વ, સાથે રહેવું, એ વિરોધ છે. સમજ પડે છે ને? કર્મ અને બ્રહ્માત્મ ઐક્ય જ્ઞાન જેને જે છે એ વ્યક્તિ માટે આ બંને વિરોધી છે, બંને સાથે રહી શકે નહીં એમ કહે છે. આગળ કહે છે આનંદગીરી ટીકા વાંચવી પડશે. આનંદગીરી ટીકામાં જો છેલ્લેથી બીજી લાઈન, નનુ કર્મવત બ્રહ્મજ્ઞાનસ્ય વિધિતઃ અનુષ્ઠેયત્વાદ વિધેશ્ચ વિનિયોજ્યાદિ ભેદ અપેક્ષિતત્વાત કથમ સર્વભેદ દર્શન પ્રત્યસ્તમય ઉચ્યતે. એટલે આ પાછો પૂર્વ પક્ષી આવ્યો અહીંયા, એ દલીલ કરે છે. શું કહે છે? નનુ આવે ને એટલે પૂર્વ પક્ષી, ઓપોઝિશન.
આપણો વિરોધ કરે છે, વેદાંતિનો વિરોધ કરે. શું કહે છે? કર્મવત બ્રહ્મ જ્ઞાન. કર્મ જેમ અનુષ્ઠેય છે, વેદમાં કર્મનું અનુષ્ઠાન કરવાનું કહે છે, તો બ્રહ્મ જ્ઞાનસ્ય વિધિતઃ અનુષ્ઠેયત્વાત. બ્રહ્મ જ્ઞાનનો પણ વિધિ કહેવામાં આવ્યો છે ભાઈ. એ શોધી આવ્યો, શાસ્ત્રમાંથી શોધી આવ્યો કે બ્રહ્મ જ્ઞાન માટે પણ વિધિ કહેવામાં આવી છે. આવી છે ને? આવી છે ને? કઈ આવી છે? આત્માવારે દ્રષ્ટવ્ય, શ્રોતવ્ય, મંતવ્ય, નિધિધ્યાસિતવ્ય. યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિને મૈત્રી જ્યારે પૂછે છે કે તમે આ બધી સંપત્તિ અમને આપીને જતા તો રહો છો, જેથી કરીને અમે સુખેથી રહી શકીએ, પણ એવું તો શું છે કે તમે આ સંપત્તિ છોડીને અમને આપીને તમે જાઓ છો? તમે કંઈક બીજું કંઈક આના કરતાં વધારે શ્રેષ્ઠ છે એ પ્રાપ્ત કરવા જતા હશો ને? એટલે પછી યાજ્ઞવલ્ક્ય એને ઉપદેશ આપે છે. પેલી કહે કે મારે તો તમે જે લેવા જાઓ છો ને એ જ જોઈએ, મારે બીજું કંઈ નથી જોઈતું, મારે આ સંપત્તિ નથી. એમ પેલો નચિકેતા તે યમરાજા પાસે જાય છે. યમરાજા પાસે ભણી પછી યમરાજા એનો બરાબર કસોટી કરે છે. એમને એમ સીધા હા આવો ચલો બેસી જાઓ ક્લાસમાં, એવું નહીં. બરાબર કસોટી કરે. લે ભાઈ આ તને આટલા બધા તને ઘણા બધા પ્રલોભન આપે, આટલા બધા તને સાધનો આપો, તું એન્જોય કર. હજી તો તારી ઉંમર નાની છે, હજી તો બધું ભોગવ. પિક્ચર જોવા જા, ફરવા જા, વર્લ્ડ ટૂર મારી આવ, બધું અહીંયા બધું જોઈ આવ, બધું અનુભવ કરી આવ, લગ્ન કર, આ કર તે કર, બધો ભોગ ભોગવી અને પછી આવ, પછી તું બરાબર પરિપક્વ બની. તો કે ભાઈ બધા ભોગો તમારી પાસે રાખો, મારે ભોગ જોઈતા નથી, એકે ભોગ નહીં ખપે, મને કોઈ વસ્તુ નહીં જોઈએ. તવૈવ વાહ તવ નૃત્ય ગીત. તમે આ નૃત્ય ને ગીત ને પરીઓ ને આ ને તે ને બધા પૃથ્વીના લોકના બધા સુખો ને આ બધું જે મને પ્રલોભનો આપો છો ને યમરાજા, મારે નથી જોયું. શોભા વાહ એ બધા કેવા છે? અનિત્ય છે, અત્યારે છે ને પછી નથી. અરે હું તું કે એટલું ઉંમર તને આપીશ, તારું શરીર પણ સ્વસ્થ રહેશે. તમે ક્યાં સુધી આપશો? તમે જ્યાં સુધી હશો ત્યાં સુધી જ ને. પછી બીજા યમરાજા આવી જશે તો મારું પાછું કોણ જોશે? પછી પેલો કહે એ તો પેલા યમરાજા ગયા, હવે તો મારો વારો છે, હું સત્તા પર છું. એટલે આ બધી આટલું બધું વૈરાગ્ય હોય ત્યારે આ બધી કસોટી આટલી બધી કેમ કરી? એની પાછળનો હેતુ આ જ છે કે આટલું બધું આપવા છતાંય પેલાને આ બધું વ્યર્થ લાગે, એની કોઈ કિંમત એને લાગી નથી. એટલે એને મૂલ્ય ક્યાં જન્મ્યું છે? આમાં મૂલ્ય જન્મ્યું છે. એટલે આ મૂલ્ય જન્મ્યું છે. એટલે કહે છે નનું કર્મવદ બ્રહ્મ જ્ઞાનસ્ય વિધિતઃ અનુષ્ઠેયત્વા. એટલે શ્રોતવ્ય, મંતવ્ય, દ્રષ્ટવ્ય, શ્રોતવ્ય, મંતવ્ય, નિધિધ્યાસિતવ્ય. એવું યાજ્ઞવલ્ક્યે મૈત્રીને કીધું કે આત્માનું દર્શન કરવું છે. દ્રષ્ટવ્ય કીધું ને, એ દ્રષ્ટવ્ય એ વિધિ લિંગ છે. એટલે વિધિ કીધી. વિધિ આવે એટલે કંઈક કરવાનું આવે ને તો જ વિધિ વપરાય. કર્તવ્ય, આમ કરવું જોઈએ. હા, એટલે કર્મ કરવું પડે, આમ કરવું પડે એવું થઈ ગયું. તો આ દ્રષ્ટવ્ય એટલે જોવું પડે. તો દ્રષ્ટવ્ય જે કીધું ને એટલે દ્રષ્ટવ્ય જોવું પડે એવું કેમ કીધું? એટલે જેવું આપણને દર્શનથી સ્પષ્ટ થાય ને એવું આ જ્ઞાન સ્પષ્ટ થવું જોઈએ. તો એના માટેનો રસ્તો બતાવે. કેવી રીતે થાય? તો કે શ્રવણથી થાય, મનનથી થાય, ધ્યાસનથી થાય, એવું ત્યાં સાધન બતાવ્યું. તો અહીંયા એમ કહે છે કે આ તમારું સાધન બતાવ્યું અને અનુષ્ઠાન કરવાનું કહ્યું. તો આ કર્મ જેમ અનુષ્ઠાન છે કરવાનું, એમ આ પણ અનુષ્ઠેય થયું કે નહીં? બ્રહ્મ જ્ઞાન એમ કહે છે. તો વિધિતઃ અનુષ્ઠેયત્વાત વિધેશ્ચ વિનિયોજ્ય. અને વિધિ કહેવામાં આવી એટલે વિનિયોજ્ય એટલે જેને કહેવામાં આવી એ વ્યક્તિ જુદો અને જે સાધ્ય વસ્તુ કરવાની છે એ જુદી. એટલે એમાં પણ ભેદ આવી ગયો. તો ભેદ બુદ્ધિ તો થઈ ને તમારી, એમ કહે છે. ભેદ અપેક્ષિતત્વાત કથમ સર્વભેદ દર્શન પ્રત્યસ્તમય ઉચ્યતે. તો તમે ભેદ જતો રહ્યો, બ્રહ્મજ્ઞાન થવાથી ભેદ જતો એ કેવી રીતે કહો છો ભાઈ? તમે એક બાજુથી ભેદ બુદ્ધિનો નકારો છો અને આમ તો પાછા અનુષ્ઠેયની વાત કરે છે કે તમારે આ બધું કરવું જોઈએ, શ્રવણ કરવું જોઈએ, મનન કરવું જોઈએ, નિધિધ્યાસન કરવું જોઈએ. તો ભેદ બુદ્ધિ તો એમાં ટકી રહે છે. અનુષ્ઠાન કરવાનું આવે એટલે તમારે કંઈક પ્રાપ્ત કરવાનું આવ્યું. પ્રાપ્ત કરવાનું એટલે સાધ્ય સાધનનો ભેદ આવ્યો, ભેદ બુદ્ધિ આવી. સાધ્ય જુદું, સાધન જુદું અને સાધક જુદો, બધા ભેદ આવી ગયા ને. તો એ દ્વૈત છે. અને તમે સિદ્ધ કરવા માગો છો, તમે એમ કહો છો કે મોક્ષ એટલે તો સિદ્ધ છે, એને કંઈ કરવાનું રહેતું નથી, કોઈ એને બીજું છે જ નહીં, એને બધે જ આત્મા જ દેખાય છે, બધે જ બ્રહ્મ દેખાય. તો ત્યાં તો ભેદ દર્શનની વાત આવીને અહીંયા તમે ઊંધું કહો છો. એને કેવી રીતે સમજવું? ઉચ્યતે બ્રહ્મ જ્ઞાને, પછી પાછળના પાના પર છે 10મા નંબરમાં, બ્રહ્મ જ્ઞાને સતી ઇતિ આશંક્ય આહ. એટલે બ્રહ્મ જ્ઞાન અને કર્મ બંને કેવા છે?
પરસ્પર વિલક્ષણ છે. બ્રહ્મજ્ઞાન કેવું છે? એમાં ભેદ બુદ્ધિ નથી રાખવાની, એમાં કર્તાપણું રાખવાનું નથી, એમાં સાધ્ય સાધનનો ભેદ નથી. જ્યારે કર્મમાં શું છે? સાધ્ય સાધનનો ભેદ છે અને એમાં કર્તાપણું હશે તો હું કંઈક કર્મ કરીશ, એટલે એ વસ્તુમાં ફરક છે, વિલક્ષણ છે. ઉચ્યતે બ્રહ્મજ્ઞાને સતી ઇતિ આશંક્ય, એટલે આવી રીતે બંને વિલક્ષણ છે. તો બંનેનો તમે જે આ પૂર્વ પક્ષીને કહે છે કે તમે આ જે સાધનની વાત કરીને, તો એ બંને કેવું છે? વિરોધી છે. એટલે એ બંને સાથે થઈ શકે નહીં, બંનેનો સમુચ્ચય થઈ શકે નહીં, એવું એણે અહીંયા સ્થાપિત કર્યું. કોણે? સિદ્ધાંતીએ. કેમ સ્થાપિત કર્યું? કારણ કે પેલાની દલીલ એવી છે કે કર્મ તો ચાલુ રાખવું જ પડે. હવે કર્મ ચાલુ રાખવું હોય તો ભેદ બુદ્ધિ જોઈએ. ભેદ બુદ્ધિ જો રાખવી હોય તો પછી તમે જે આ ઉપદેશ કર્યો બ્રહ્મ જ્ઞાનોની જે વાત કરો છો એમાં તો ભેદ બુદ્ધિ મિટાવવાની છે. તો એ બંને વસ્તુ સાથે કેવી રીતે થાય? બ્રહ્મજ્ઞાન એ બંને વસ્તુ સાથે કેવી રીતે થાય? એટલે એનો પ્રશ્ન એવો છે કે અનુષ્ઠેય છે માટે, કારણ કે આત્માવારે દ્રષ્ટિએ જે કીધું ને, એટલે જ્યાં વિધિ કહી હોય ત્યાં વિનિયોજે એવો ભેદ હોય અને ભેદ અપેક્ષિત હોય ત્યાં પછી બ્રહ્મજ્ઞાન થાય અને ભેદ જતો રહે એ કંઈ અમને સમજાતું નથી. એવું પૂર્વ પક્ષીનો આવો પ્રશ્ન છે કે તમે એક બાજુથી આવું કહો છો કે ભેદ બુદ્ધિને જતી રહે. આ મનુષ્યએ કીધું છે ઉપનિષદે, તો તમારે અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ, ત્યાં ભેદ બુદ્ધિ છે, તો આ કંઈ અમને સમજાતું નથી એમ કહે છે. એટલે પછી આગળ વસ્તુ પ્રાધાન્ય સતી એ આવે છે, એ આગળ પછી આવે છે. પહેલાં આપણે ભાષ્ય વાંચીએ. ન જો છેલ્લેથી બીજી લાઈન, ન હિ ઉપાત્તકારક ફલ ભેદ ભેદ વિજ્ઞાનેન કર્મણા પ્રત્યસ્તમિત સર્વભેદ દર્શનસ્ય પ્રત્યગાત્મ બ્રહ્મ વિષયસ્ય સહભાવિત્વમ પછી પાનું ફેરવો ઉપપદ્યતે. તો એમ કહે છે ન કે એવું નથી. ન હિ કારણ કે ઉપાત્ત કારક ફલભેદ વિજ્ઞાનેન કર્મણા પ્રત્યસ્તમિત સર્વભેદ દર્શનસ્ય પ્રત્યગાત્મ બ્રહ્મ વિષયસ્ય સ્વભાવિત્વમ ઉપપદ્યતે એવું કહ્યું. એટલે એમ કહે છે કે નહીં એવું નથી. કેમ? કારણ કે હિ એટલે કારણ કે ઉપાત્ત કારક ફલભેદ વિજ્ઞાનેન, ઉપાત્ત કારક જો કર્મ હોય ને એમાં ક્રિયાકારક ફલભેદ હોય. ક્રિયાકારક અને ફળ આવા ભેદ હોય. ક્રિયા જોઈએ, કોઈ પણ તમારે ફળ પ્રાપ્ત કરવું તો કર્મ કરવું પડે. ક્રિયા જોઈએ, પછી શું જોઈએ? કારકો જોઈએ. કારકો બધા 6 કારકો છે ને, એ 6 કારકોની જરૂર પડે. કર્મ જોઈએ, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે સાધન જોઈએ, પછી એ અપાદાન, અધિકરણ, આ બધા વસ્તુ જોઈએ. તો એમ કહે છે ક્રિયાકારક ફલભેદ જો હોય, ઉપાત્ત કારક ફલભેદ વિજ્ઞાનેન, એટલે એને સ્વીકારીને કર્મ થાય. આ બધા કારકો અને કર્મ કરવા માટે કર્તા પણ જોઈએ, કર્મ પણ જોઈએ, સાધન પણ જોઈએ, બધું જ જોઈએ. એ સાથે તમે એ ભેદ સ્વીકારીને તમે કર્મ કરો છો. અને આ પ્રત્યસ્તમિત સર્વભેદ દર્શનસ્ય પ્રત્યેગાત્મ બ્રહ્મ વિષયસ્ય સ્વાભાવિત્વ. અને પ્રત્યેક આત્માનું જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન કેવું છે? પ્રત્યસ્તમિત સર્વભેદ દર્શનસ્ય. આ પ્રત્યસ્તમિત એટલે શું છે? એ રહ્યું નથી, રહિત છે, એના રહિત છે. કેવું? ભેદ દર્શનસ્ય રહિત, સર્વભેદ એના જતા રહ્યા છે. એવી જે વ્યક્તિ છે, એવી જે વસ્તુ છે. બ્રહ્મ કેવું છે? એમાં કોઈ ભેદ નથી. એટલે બ્રહ્મ અને આત્માની જે પ્રત્યેક આત્મા અને બ્રહ્મના ઐક્ય જ્ઞાન છે ને, એ કેવું છે? એમાં કોઈ ભેદ રહ્યો નથી. તો આ બંનેનું સાથે રહેવું સંગત નથી. કોનું? કર્મ, જેમાં ભેદ, ક્રિયાકારક ફલ ભેદ, એવો જે ભેદ છે, ક્રિયાનો ભેદ છે, કર્મનો ભેદ છે, કર્તાનો ભેદ છે, બધા કારકો જુદા જુદા છે, ફળનો ભેદ છે. એટલે ભેદ બુદ્ધિથી કર્મ થાય. જ્યારે આ જે જ્ઞાન છે, આત્મા અને બ્રહ્મના ઐક્યનું જે જ્ઞાન છે, એમાં કોઈ પણ ભેદ બુદ્ધિ રહી નથી. એ ટોટલ જતી રહી છે. તો એ ઐક્ય જ્ઞાન અને આ કર્મનો સાથે થવું અસંભવ છે, એવું એમણે અહીંયા કહ્યું. સહભાવિત્વ
ન સંપદ્યતે. સ્વભાવિતા બંનેનું સાથે થવું સંભવ નથી. તો હવે આગળ વાંચીએ. ચાલો નેક્સ્ટ. તો આટલું આપણે નક્કી થયું કે ભાઈ કર્મ અને બ્રહ્મના આત્મા અને બ્રહ્મના ઐક્યનું જ્ઞાન જે છે એ બંનેનો સ્વભાવિત્વ થાય નહીં. આટલું આપણે નક્કી કર્યું. હવે આગળ વાંચશું. હવે આગળ સમજાવશે આપણને કે એ વસ્તુતંત્ર અને પુરુષતંત્ર એ બે શબ્દ હવે આવશે. એટલે આ ભેદ શું છે એ આપણને સમજાવે ભાષ્યકાર. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.